Good morning and good evening. How are you everybody? നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രഭാതവന്ദനം, സന്ധ്യാവന്ദനം. How are you everybody? I believe all of you are doing well. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ദൈവം മാറ്റിമറിക്കുന്നു. God is turning your life entirely around. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ When we learn the book of Acts chapter 12, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലരെ നോക്കുമ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു, നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ചിലരെ നോക്കുമ്പോൾ പരാജയം, അടുത്തതിലും അത് സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള സൈക്കിൾ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നു. when we look at some individuals in our lives, when we look at our generations, seeing all the failures that they went through, you are always afraid that would it be transferred, passed on to the next generation, and you're always afraid. പ്രവൃത്തി 12-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ So when we study the book of Acts chapter 12, ഹേരോദ രാജാവ് യാക്കോബിനെ കൊല്ലുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. so we see that King Herod killed James. എന്നാൽ അതിന്റെ പുറകെ പത്രോസിനെയും കൊല്ലുവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. And following the murder of James, he planned to kill Peter as well. എന്നാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. But let me tell you one thing. ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല. So if God allows some things to happen, he won't allow some things to happen as well. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ചില ഇരുമ്പ് വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. Some iron gates are going to be opened before you. The iron gate responds. The iron gate responds. ഇരുമ്പ് വാതിൽ നിനക്ക് വഴങ്ങും. Oh, the iron gate will yield to you. ആമേൻ. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വഴികാട്ടുന്ന ദൈവമാണ്. Our God is a God who guides us. ആമേൻ. നിങ്ങളെ തടയാൻ ലോകം നിർമ്മിച്ച ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ്, The iron gates that the world built so that they can hinder you. ആ പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വിജയത്തിന്റെ ഗേറ്റുകളായി മാറാൻ പോകുന്നു. Those obstacles are going to be turned to gates of success for you. ഏത് വാതിലുകൾ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നോക്കിയോ, The same gates that try to hinder you or block you, ആ വാതിലുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാതിലുകളായി മാറും. those very gates or doors are going to be turned to gates and doors of joy. ആ ഗേറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കും. Those gates will bow down before you. നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തെ തടഞ്ഞ ഇരുമ്പ് വാതിലുകളിൽ നിന്ന് ദൈവശക്തിയാൽ തനിയെ തുറക്കപ്പെടും. The iron gates that hindered your entrance into a place are going to be opened by its own by the power of God. ഇനിയും നിങ്ങൾ തടവറയിലല്ല. Now on, you are not imprisoned. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളെ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നു. Oh, for the sake of freedom, God is going to set you free and He's going to bring you out. Anointing breaks the yokes. Oh, അഭിഷേകം നുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്നു. ആമേൻ. പലരും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Many people try to resolve problems with their own abilities, their knowledge and wisdom. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം ബുദ്ധിയും ശക്തിയും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. Now, when we face problems in our life, we use our own abilities, our wisdom, our knowledge. അത് നല്ലതാണ്. It's good. എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, ദൈവശക്തിയാണ്. There's a power that can deliver you, rescue you beyond the powers of your own. അന്നാളിൽ നിന്റെ തോളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഭാരവും നിന്റെ കഴുത്തിൽ അവന്റെ നുകവും നീങ്ങിപ്പോകും. And on that day, the weight upon your shoulders, the burden upon your back will be taken away. പുഷ്ടി നിമിത്തം നുകം തകർന്നു പോകും. Oh, because of the anointing, the yokes will be broken. നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ചങ്ങലകൾ എല്ലാം ആമേൻ പൊട്ടിപ്പോകും. The chains that are against your career are all going to be broken. ഇന്ന് ചങ്ങലകൾ പൊട്ടാൻ പോകും. Oh, today chains are going to be broken. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ I'm പോകുകയാണ്. going to pray for you. നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ചില പാറ്റേൺസ്, Some patterns that are against your career. every patterns, Every pattern. ഇപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ആകും. Right now it's going to be broken. ദൈവകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചലിപ്പിക്കപ്പെടും. The hand of the Lord is going to work for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. I'm going to pray for you. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, Our Lord, ഈ ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I pray for this people. അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരം നീട്ടണമേ. May your miraculous hand be stretched forth. ഒരു മിറക്കിൾ അയക്കണമേ. Oh Lord, send a miracle. എല്ലാ ചെയിൻ പോലെ നിൽക്കുന്ന പാറ്റേൺസ്, Every patterns that are like chains. every witchcraft, Every witchcraft. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും, Every challenges. ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോകും. Let it all be turned away. ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക. I bless this people. അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ. Do a miracle, O Lord. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. In Jesus' name. ആമേൻ. Amen. God bless you. Love you.
കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം. നിങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ മെലേക്ക് പ്രയർ ടവറിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാവരും തന്നെ വരികയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും താമസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതൊരു വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ലവ് യു. God bless you. I love you. I invite all those who have not been to Melek Prayer Tower to come here, visit us, spend time in prayer. May it be turned to a great blessing. Let's pray for each other. Remember us in prayers as much as we remember you. God bless you. I love you.